आज शुणा आत्मजीवनी साधनार पथे भाग 14 परिच्छेद 1937 रु 1940। 1933 मसीहा सत्याग्रह स्थगित होगा पर मु केवल आम जिला कांग्रेस कमिटीर मेंबर होता है। प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी बा भारत कांग्रेस कमिटीर सभ्य न थाए। 1937 मु पुणी प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभ्य होई आसिली। प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम बैठक में जोगदेवा मु कटक आसिली। इतिमध्य पंडित नीलकंठ दल और श्री नवकृष्ण चौधरी साम्यवादी दल एक संगे मिसी निर्वाचन कार्य करुले। नवबाबू कार्यक्रम थाए जे नीलकंठ बाबू को व्यवस्था सभार कार्यक्रम छाड़ी कांग्रेस अनुष्ठान को भल करी चलाई जनसाधारण भितर ता जरिया काम हेउ। से देखु थांती जे जनता भितरे कार्य विधि मते न हेले केवल व्यवस्था सभा कार्यक्रम देश को विप्लव पथरू दूर को नहीं जीव। मात्र तेणे नीलकंठ बाबू द्विधारे पड़ी थांती। कांग्रेस मंत्री पद ग्रहण करिब कि ना ता स्थिर नाही। जदि न करते तेबे प्रादेशिक व्यवस्था सभा सभ्य होई रहिबा ठारू बरं जेपरि से केंद्र व्यवस्था सभार सदस्य अछंती सेपरि रहिबा समस्त विचाररू श्रेयस्कर। एही द्विधावशतः से प्रादेशिक व्यवस्था सभार सदस्य पाई प्रार्थी होई नथांती। मात्र जदि कांग्रेस मंत्री पद ग्रहण करती जेबे केंद्र व्यवस्था सभारू विदाय नहीं पुणी प्रादेशिक व्यवस्था सभार कौनसी सभ्यंकर इस्तफा दियाइबाकू बंदोबस्त करी तांको स्थान रे सभ्य होई मंत्री हेबाकू हेबो। एपरि अनिश्चित अवस्थारे कांग्रेस अनुष्ठान उपरू कर्तृत्व छाड़ीदेवा विज्ञतार कार्य हेब नाही। एणु नीलकंठ बाबू प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रे कर्तृत्व रखिबा पई बद्धपरिकर। मात्र जो माने व्यवस्था सभार कार्यक्रम रे सेते उत्साही नुहंती सेमाने कांग्रेस संगठन को से कार्यक्रम जेते दूर संभव दूर रे रखिबाकू बद्धपरिकर। एहीपरि टणाटणी लगी थाए। सेतेबेलको कांग्रेस अनुष्ठानर अवस्था एपरि जे समुदाय ओडिशारू मोटे 8-10 हजार मेंबर होइथांती और सही अनुपात रे मोटे 25 किंबा 30 जन प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभ्य थांती। प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर स्वतंत्र ऑफिसटीए मध्य न थाए। बिचारा नीलमणि प्रधान ऑफिस को बस्तानीटी बांधी एठी सेठी बसुथांती। सबु केते वर्ष मध्यरे अनुष्ठान कार्यतः लुप्त प्राय केवल एहार प्रभाव जनसाधारण उपरे थाए ओ ए प्रभाव को व्यवहार करिबा पई केते जन लोक अनुष्ठान नाम धरी बसी थांती। श्री गोपबंधु चौधरी और श्रीमती रमादेवी प्रमुख कांग्रेस नेतृवर्ग जो मानक त्याग और निष्ठा ओडिशा रे अद्वितीय सेमाने कांग्रेस अनुष्ठान निजकू अलग करी नहीं थांती। गोपबाबू महात्मा गांधी हरिजन ग्रस्त परे गांधी सेवा संघ अंतर्भुक्त होई बरीग्राम एक आश्रम करी सेठारे थांती। ओडिशा रे गदी कार्य पाई जीवराम जी जो 1 लाख टंका गांधी सेवा संघ को दान करथिले तार परिचालना भार गांधी सेवा संघ तरफ गोपबाबू उपरे थाए। आचार्य हरिहर ए वर्ष प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभ्य थांती। मात्र तांको मतरे नीलकंठ बाबू ही कांग्रेस अनुष्ठानर कर्ता होई रहिबा उचित। मात्र एथिरे नवबाबू प्रभृति राजी नथांती। एसबु विषय कटक रे विस्तृत भाव में आलोचित हैला। आलोचनार विषय वस्तु यह थिला जे कांग्रेस अनुष्ठान को त्याग विनिमय रे क्षमता आहरण पाई छाड़ी दिया जिवो ना कांग्रेस अनुष्ठान को जीवंत भाव में चलाई जनता मझिरे एक विप्लवर केन्द्र करी रखाजिवो। जेबे कोनोसी समय दिने संघर्षर सम्मुखीन हेबाको हेबो तेबे आज काहेकि नहबो। एथिरे काहारी व्यक्तिगत प्रश्न किछि नथिला। मते नवबाबू प्रमुख सहकर्मी माने आसी धरिले जे मु प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभापति हेबा पई सम्मति दिए। सेतेबेले मु निजे कर्म मंदिर प्रभृति स्थानीय कार्य एते जड़ित थाए जे मते एथिरे सम्मति देबा पई द्विधा बोध हैला। शेषरे समुदाय विषय विचार करी मु राजी हेबाकू बाध्य हेली। प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी बैठक रे एक दिगरे पंडित नीलकंठ नाम और अन्य दिगरे मोर नाम सभापति पद पर प्रस्तावित हैला।
ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲି। ମାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଏଥିରେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ଓ ହରିଜନ ସେବା ସଂଘର କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2-4ଟା ସଭା କରି ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅନେକ ଆଦୌ ଭାବିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଦ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଦୌ ଲାଳାୟିତ ନୁହନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରକମର ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ନିଜେ କିଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବେ, ଅପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବରାବର ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପଦ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ କଥା କେବଳ ଭିତିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଶଳ। ମୁଁ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଟ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇ ନଥାଏ। ଲାଟ୍ ସାହେବ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏ ଲାଟ୍ ସାହେବ ଯେତେବେଳେ କମିଶନର ଥିଲେ ସେତେବେଳଠାରୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଥିଲା। ତାର ସୁବିଧା ନେଇ ସେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନାଇ ନ ବସି ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେପରି ନରମ ନୁହେଁ। ଏଣେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ କଲି। ଜବାହରଲାଲ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଖବରକାଗଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଲାଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି, ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠାଇଥିଲେ କୈଫିୟତ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଟ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ଖୁବ୍ କଡ଼ାରେ ଲେଖି କୈଫିୟତ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲଙ୍କୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କର୍ମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଫିସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆଗଲା। ବିଦ୍ୟୁମତୀ ଅଫିସ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରଠାରୁ ଇତସ୍ତତ ହୋଇସାରିଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଠି କରିଥିଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଥିରୁ ପୁରୀ ଓ କଟକର କେତେଜଣ କର୍ମୀ ମାସିକ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କର ଏପରି ଦୁରାବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ମାସିକ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 4-5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପୂରା ସମୟରେ ଦେଇ କାମ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେତିକି ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ଏହାଛଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ସଭା ସମିତି କରାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ଦଳପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ଆସିଗଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ଦଳପତି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଦଳପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ମୂଳରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରୁ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେ 1930 ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଅତି ଭିତରରେ ଲୋକ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦଳପତି ହେବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ସେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପୂରା ସମର୍ଥନ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି। ମାତ୍ର ଏଣେ କେତେକ ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଗାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆସି ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ସମୀଚୀନ ଓ କଂଗ୍ରେସର ହିତବର୍ଦ୍ଧକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁ, ଯିଏକି ମୂଳରୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ
ସେ ଯେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅପରାଧରେ 1923 ମସିହାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେ ଏଥର ଯେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦଳରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବେଶୀ ମତ ନ ହେବାରୁ ସେ ସଭାପତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ନ ହୋଇ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତେ ଅଲଗା ରଖିଥିଲି ଯେ ଉଭୟ ମୋ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରି ନିରାଶ ହେଲେ ଓ ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ମୋଟ କଥା ଏହିପରି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ 1930 ମସିହାରୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାର ଓ ଫଳ ଧରିବାର ଦେଖିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାଚିଲା ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆସି ସବୁ ଫଳ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗରେ କିଛି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଷମ ନୈରାଶ୍ୟର କାରଣ ହେଲା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ମୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଜଡ଼ା ହେଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ସମର୍ଥନ ବିନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଏକ ପାଦ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଭାବନା ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ଥିଲା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାହା ଦଳରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ତାକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ମନେକଲି। ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବାକି ଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏହି ବୈଠକ ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଜଣାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର 9 ଜଣ ସଭ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଦଳପତି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏହିପରି ଦରଖାସ୍ତ ନରିମେନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବମ୍ବେରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ସଦସ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ବସିଥିଲି ମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥାଏ ଯେ ମୁଁ କହେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଦଳପତି ନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ବା କହିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକ ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇଛି ଓ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଓ ବୋଧରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନେଲେ। ବରାବର ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରୁ ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଲା ଯେ ଯାହା ହୋଇଛି ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝି ମତ ଦେଇ କଲେ ଯେ ଯାହା ହୋଇଛି ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଗଠନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ମାତ୍ର ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ପାରଳା ମହାରାଜା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଭା ସମିତି କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ହେଉଥାଏ। କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାର ସ୍ୱର ବଦଳାଇବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଗାଳି ଦେବାର ଯେ ଏତେ ବର୍ଷର ସାଧନା ତାକୁ ସଂଯତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ ସରକାର ଆମର ଓ ତଦନୁସାରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ, ଏହା ସହଜସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ଏଣୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଦଳେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ାଇବାକୁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଜନତା ଭିତରେ ଓ ସେହିପରି ଶାସନର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟାପାର ଦଳ ଭିତରେ ବହୁ ମତକୁ ମାନିନେଇ ଚଳିବାରେ ଯେ ମନୋବୃତ୍ତି ତାର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ସେ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱର ସୁବିଧା ନେଇ ସାମ୍ୟବାଦୀ କଂଗ୍ରେସର ବାମାଙ୍ଗ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ଭାଳିବା ଦୁଷ୍କର ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ବାସ୍ତବିକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବାବୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଓ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଥାଏ।
ଏଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ମତବାଦୀ ବନାମ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଭାରତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ଦଳ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ଦଳ ସହିତ ଏକ ଭୀଷଣ ସଂଘର୍ଷରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମତବାଦ ବିରୋଧରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଛିଡ଼ା ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଦେଖୁନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବାରେ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେଲି। ଚାରିଆଡ଼େ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଟିକିଏ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଏଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସହିତ ପୂରା ସହଯୋଗ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ 3-4 ମାସ କାଳ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ହୋଇ ରହିଲି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂରା ସମୟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କଟକର ଯେଉଁ ଘର ଓ ହତା 1921 ମସିହାରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟାଶ୍ରମ ହୋଇ ଆସିଛି ଓ ଯାହାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ନିଜର ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଣି ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। 11,000 ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଉଠାଇ ଆଉ ପାରୁନଥାଏ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ 2,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ଓ ବାକିତକ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଧାର କରି ସେ ଘର କିଣିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତିଥିଶାଳା 2,500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି କରି ସମୁଦାୟକୁ 7 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ମାରଫତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦଲିଲ ଅନୁସାରେ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଆଶ୍ରମ ନିଜର ହେବାରେ ମୁଁ ଅତି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 1937 ମସିହାରେ କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା। ମୋର ଧାରଣା ଏହା ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହିସାବରେ ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଚାରିଆଡ଼େ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେପରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଥାଏ, ଏଠି ସେପରି ନ ହୋଇ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନର ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥକ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷକ ସଂଘମାନେ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେ ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଥାଏ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷକ ସଂଘକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ମତେ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କୃଷକ ସଂଘର ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥାଏ ଓ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନକୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସାମ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଠି ମୋର ସେତେବେଳକାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିଏ କହେ। କଂଗ୍ରେସ ଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ତଦନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ଏକ ବିଷମ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କଂଗ୍ରେସ କାମ ପ୍ରତି ସ୍ଥାୟୀ ଆସ୍ଥା ଜମାଇବା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ମୋ ମନ ଭିତରେ କର୍ମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରି ବସିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ଗୋପବାବୁଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ସେବାଶ୍ରମକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲି। ମାତ୍ର ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେହି ପରିଚାଳନାଧୀନ ହୋଇ କର୍ମ ମନ୍ଦିର କାମ ଯେ କେବଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନା ଦୁଃଖଜନକ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ପୁଣି କର୍ମ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋ ନିଜ ପରିଚାଳନାକୁ ଆଣି ଚରଖା ସଂଘ ପରିଚାଳନାରେ ଛାଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନଦା ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ଚରଖା ସଂଘ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଆଘାତ ମୋ ହୃଦୟ ପାଇଥିଲା, ସେହିପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତା। ଚରଖା ସଂଘ ନାମରେ
କ୍ଷମା କରିବେ କାମରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚରକା ସଂଘ ଅଧୀନରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳିତ ହେବା ପରେ କେବଳ ଯେ କାମ ବଢ଼ିଲା ତା ନୁହେଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଯେ ମଝିରେ ବିଭ୍ରାଟ କଲା, ଏଥିରେ ମୋତେ କମ୍ ବେଗ ପାଇବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। କର୍ମ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଖଦି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ନୂତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଉପନ୍ୟାସ ଆକାର ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ନାମାନ୍ୱିତ ସାଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରୁଥାଏ ପଛକେ ମୋ ମନ କର୍ମ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇଲି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା। ଏଥର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ଗୋପବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ସମୟର ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ତଦନୁସାରେ କାମ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଥର ଏକ ନୂଆ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ପଦଲାଭ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଓ ମୁଁ ପରସ୍ପର ବିବାଦ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋପବାବୁଙ୍କୁ ସଭାପତି ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ କାହାରି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତ ଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଗୋପବାବୁ ହଠାତ୍ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲି। ପଦ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବିବାଦ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାଣିଶୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଗୀ ହେବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ମତ ଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ହରିପୁରା କଂଗ୍ରେସର ସୁଭାଷ ବାବୁ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଏହି ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମ ମତବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରି କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନି ଚାଲିବୁ। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମତଲବୀ ହେଲେ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅମତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ରାଜି ନହେଲେ ସେ ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତି ମନୋନୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିକୁ ମନୋନୀତ ହେଲି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତି ସେତେବେଳେ ଭାରତର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେଠିକି ମନୋନୀତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେ ପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଫଳରେ କେବଳ ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାପ୍ରବାହ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ପାରିଲି ତା ନୁହେଁ, ଏହି ଅବସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ସୁବିଧା ପାଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେକଲି। 1938 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେବାସଂଘର ଏକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଓ ରମାଦେବୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିରୋଧରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗମାନ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ, ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଚାଳକ ହେବା ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୋପବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ ଲଗାଇଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରୁ ଅପସରି ଯିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଗୋପବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ଗୋପବାବୁ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଭାର ନେଲେ ମୁଁ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅପବାଦ ଦେଲେ। କର୍ମୀମାନେ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତ କରାଇଲି। ଏହାପରେ ଗୋପବାବୁ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହେଲେ।
ଗୋପବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ସବୁଥିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ନିଜ ମତ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପବାବୁ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମତଭେଦ ଉତ୍କଟ ଧରଣର ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଉପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ସମର୍ଥନ ପାଉଥିବାରୁ ଉଧରି ଯାଉଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଯେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରି ପରିଚାଳିତ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରଖି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା ହିଁ କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି। ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାଧନାର ପଥେରହ ପରିଚ୍ଛେଦ 1937-1940ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।